Hi, my dear students. So, welcome to the online video class series of political science. So, in the part of political science, we have already discussed about political science 1, unit 1, unit 2, and now we are discussing about in the unit 2 of the end. So, in our last class, we have discussed about the various theories of origin of state, and as well as we have discussed about the power and authority, and what is the definitions of power, and what are the definitions of authority, and what are the characteristics of authority. So, these are the things we have seen. And in the last class, we have also seen about the concept of the sovereignty, sarvabhaumadhikaram. So we have discussing about the sovereignty. So in our last class, we have discussed about what is sovereignty, the introductory part, how the word sovereignty is came or derived from the word Latin word of supranus. సో సుప్రానస్ అనే ఒక లాటిన్ పదం నుంచి ఏ విధంగా సావర్నిటీ ఉద్భవించింది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సావర్నిటీ? సో హౌ ద వర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద కాంటెంపరీ పొలిటికల్ థియరిస్ట్స్ or political scientists like Jean Bodin, how he was used the term sovereignty in his book The Republic in 1575. So these are the things we have seen, and we have also seen about the characteristics of the sovereignty, like the sovereignty is inalienability, the sovereignty is universality, the sovereignty is indivisibility, the sovereignty is exclusiveness. So these are the things we have seen in our last class. So now let us discuss about uh, the types or the classification of sovereignty. అంటే సావర్నిటీ సార్వభౌమాధికారం యొక్క రకాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంది, దాని వర్గీకరణ, ఈ విషయాన్ని మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం. సో we have already discussed that the word sovereignty is derived from the word of supranus of Latin word. So which means the supreme power or the supreme power of authority, the supreme authority. So అతి ఉన్నతమైనటువంటి అధికారం. So here the if we go to the in detail about the classification of the word sovereignty or the concept of sovereignty. So the sovereignty is classified in different aspects by the political theorists or political thinkers. So the sovereignty is categorized in different types by the contemporary political theorists. So first of all, let us discuss about the nominal sovereignty. So nominal sovereignty is నామమాత్రపు సార్వభౌమ అధికారం. So here the nominal sovereign in the nominal sovereign, the sovereignty is a nominal. సో నామమాత్రపు అధికారాలు మాత్రమే ఉంటాయి అతనికి, కానీ అధికారాన్ని చెలాయించేటటువంటి వ్యక్తి ఇంకోరు ఉంటారు. సో in the nominal sovereignty, the supreme authority or the authority is enjoyed by one person, but nominally it is another person. So it is called as a nominal sovereignty. ఇక్కడ నామినల్ సావర్నిటీలో మనకు ఈ యొక్క రాజ్యానికి అధినేత అయినటువంటి వ్యక్తి, అధికారాన్ని చెలాయిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతున్నారో అతను నామమాత్రంగా ఉంటాడు, కానీ అతని పేరు మీదనే పరిపాలన అంతా జరుగుతుంది, కానీ అతని హెడ్ కాదు. అంటే అతని హెడ్డే, కానీ అధికారం అతనికి ఉండదు. ఓన్లీ నామమాత్రం అధికారాలు మాత్రం అతనికి ఉంటాయి, పేరుకు మాత్రం అధికారాలు ఇవ్వబడి ఉంటాయి, కానీ ఆ అధికారాలను ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళుగా ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నామినల్ సావర్నిటీ. సో ఈ నామినల్ సావర్నిటీకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకుంటే, దెర్ ఈజ్ in this process the authority is enjoyed by one person and the name is goes to another person. For example, Indian president. So Indian president is the nominal head of India, but whereas the real head is the prime minister and the council of ministers. సో ఇక్కడ భారతదేశాన్ని కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, నామమాత్రపు అధికారి భారత అధ్యక్షులు అంటే ప్రెసిడెంట్ గారు, బట్
రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు అంటే నిజమైన అధికారాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఎవరంటే ప్రధానమంత్రి మరియు మంత్రి మండలి గారు. సో ఈ విధంగా నామినల్ హెడ్ the sovereignty is given to head on the base of nominal. So nominally he was considering as head of the state, but the real authority is enjoyed by another one. So here the Narendra Modi is the real head, the Ramnath Kovind is the nominal head. But according to the constitution, the president of India is the first person of India. He was considering as the first person of Indian citizen. But if you see in the sovereign perspective, the entire sovereignty is given to the president, prime minister instead of president. So the nominally president is the head to the India, but the real head, the real executive heads were the Prime Minister of India Narendra Modi and the Council of Ministers. And the real sovereignty, if we see, this is opposite to the nominal sovereignty. In the real sovereignty, the person who have considering as head of the state, he will enjoy the authority. So here we can say the real executive is enjoys the entire authority of a nation. So here if we observe in detailed, so if you observe the examples of this real sovereignty, here in the real sovereignty, the authority will enjoyed by one person or a particular group. So here if we take example, the Prime Minister of India Narendra Modi is enjoying the entire sovereign of the state and is Council of Ministers. So the best example is Indian Prime Minister is the best example for the real sovereignty. So the nominal sovereignty is best example of the President of India and the Queen of British or King of British rule. సో అక్కడ బ్రిటిష్ రాణి నామమాత్రం హెడ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ భారత అధ్యక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కూడా నామమాత్రం హెడ్గా ఉంటాడు. అక్కడ ఉన్న భారతదేశంలో రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రధానమంత్రిగా వ్యవహరిస్తూ తన అధికారాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్ ద రియల్ సావరెన్ పర్సన్ ఈజ్ ద Prime Minister of India and is Council of Ministers. And the third category of the third classification of sovereignty is the legal sovereignty. So ante ikkada adhikaramu చట్టబద్ధంగా ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వడం అనేటటువంటిది లీగల్ సావర్నిటీ. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లాస్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లీగాలిటీ. సో ద సావర్నిటీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లా టు గివెన్ టు సమ్వన్ టు ఎంజాయ్ ద పవర్ ఆర్ టు అడ్మినిస్ట్రేట్ ద స్టేట్. సో హియర్ the people of a particular state or a particular region is elect their sovereign person by on the basis of laws, on the basis of legality. అంటే ఒక చట్టబద్ధంగా, ఒక న్యాయబద్ధంగా, ఒక చట్టాలను అనుసరించి ఆ దేశ సార్వభౌమ అధికారిని ఎన్నుకునే విధానాన్ని మనం లీగల్ సావరెంటీ అంటాం. సో ఇక్కడ లీగల్ సావరెంటీ కనుక ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నట్లయితే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు లీగల్ సావరెన్గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ రాజరిక వ్యవస్థలో రావట్లేదు, వాళ్ళు ప్రజల ఆమోదంతో ఒక చట్టబద్ధంగా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడి అధికారాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ లీగల్ సావరెనిటీ. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సావరెనిటీ ఈజ్ ద పొలిటికల్ సావరెనిటీ, అంటే రాజకీయ సార్వభౌమాధికారం. సో హియర్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సావరెనిటీ
the political sovereignty is nothing but the elected representatives in a systematic manner by the election procedure. Here the electorate system is takes place. అంటే ఇక్కడ ఎన్నిక కాబడడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం. సో ఈ ఎన్నిక అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది? సో త్రూ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్, ఎన్నికల ద్వారా, ఎన్నికల ఘనం ద్వారా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడతారు. సో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడి ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం నిమిత్తమై ఈ సావర్నిటీని వాడడం జరుగుతుంది. సో ద సావరిన్ పర్సన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఈజ్ సావర్నిటీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఈ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఇన్ ఏ డెమోక్రటిక్ మేనర్ ఫర్ ఏ టెన్యూర్ ఆఫ్ టైమ్, అంటే ఒక పరిమిత కాలానికి మాత్రమే అతను సావరిన్గా ఎన్నుకోబడతాడు. సో ఇది మనకు అన్ని దేశాల్లో, అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అనుసరిస్తున్నటువంటి అన్ని దేశాల్లో, ద డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్లలో అన్నిట్లో కూడా ఈ యొక్క రాజకీయ సార్వభౌమాధికారం అనేది మనకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సావర్నిటీ ఈజ్ de jure sovereignty. So de jure sovereignty is the authority exercised by the law or legal. There is no physical power in this sovereignty. సో ఇక్కడ డిజ్యూర్ సావరెంటీ అనేది కూడా ఒక రకంగా రాజకీయ పరిభాష ఇది. సో డిజ్యూర్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఎ పొలిటికల్ టర్మ్, అంటే చట్టబద్ధంగా ఎన్నుకోబడినటువంటి సార్వభౌమాధికారం. సో ఇక్కడ ఎలాంటి హింసకు తావులేదు. సో దెర్ ఈజ్ నో ప్లేస్ టు ద వైలెన్స్. సో అకార్డింగ్ టు ద లాస్ ద head of the state is elected by the people through their voting system. There is no chance to the human violence. There is no possibility to the physical power. There is no place to the physical power in this type of sovereignty. But the another sovereignty is de facto sovereignty. So it is completely opposite to the de jure sovereignty. అంటే ఇక్కడ చట్టబద్ధమైన సావర్నిటీకి వ్యతిరేకమైనదే ఈ యొక్క డిఫాక్టో సావర్నిటీ. ఈ డిఫాక్టో సావర్నిటీలో హింసకు తావుంటుంది, అంటే డిక్టేటర్షిప్కు తావుంటుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనము రాజరిక వ్యవస్థను, మోనార్కీజంని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా సావర్నిటీ అనే దాన్ని మనకు 6 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. బట్ ఈ సావర్నిటీకి ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం, సావర్నిటీ అంటే సుప్రీం పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని చూసుకున్నాం. కానీ స్టేట్ సావరిటీ హ్యాస్ సమ్ ఫీచర్స్ లైక్ inalienability, indivisibility, permanence. So like this it has its own characteristics. But even though it has facing lot of challenges, అంటే దానికి ఈ సార్వభౌమాధికారాన్ని కూడా అనేక రకాలైనటువంటి సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటుంది, అనేక రకాలైనటువంటి సవాళ్ళు ఉన్నాయి. There are n number of challenges are there in front of the sovereignty. So if we go to in detail about the challenges of sovereignty, so here there are some challenges. So if we go to the challenges of the sovereignty, the challenges of sovereignty is one of the contemporary or the challenge. So the sovereignty is facing certain challenges. Here we have to see in a critical point of view. So we already discussed that there is different kinds of sovereignty. Okay, there is different kinds of sovereignty like legal sovereignty, political sovereignty, popular sovereignty, de jure sovereignty, de facto sovereignty, nominal sovereignty. So like this we have seen, but it is very difficult to identify the sovereignty. It is which type of sovereignty. అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఛాలెంజెస్లో మొట్టమొదటి ఛాలెంజెస్ ఈ సావర్నిటీని, అంటే సార్వభౌమాధికారాన్ని గుర్తించడం చాలా కష్టం. ఇది ఏ రకమైనటువంటి సార్వభౌమాధికారము అని చెప్పడం కష్టం. అంటే ఇది చట్టబద్ధమైన సావర్నిటీయా, లేకపోతే పొలిటికల్ సావర్నిటీయా, లేకపోతే పాపులర్ సావర్నిటీయా, లేదంటే డిఫాక్టో సావర్నిటీయా, ఇవన్నీ సేమ్గా ఉన్నాయి, జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంది. అందుకనే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై
అని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేశారు ఆర్ ఛాలెంజ్గా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. సో దట్ ఈజ్ వై ద ఐడెంటిఫైయింగ్ ద sovereignty is very difficult. So difficulty in identifying is the first challenge of the sovereignty. And the second challenge of sovereignty is indivisibility. అంటే ఇక్కడ సార్వభౌమాధికారం మనం దాని క్యారెక్టర్స్ చూసుకున్నాం. We already discussed in our last class in characteristics the sovereignty is not indivisibility. అంటే విడదీయరానికి వీలు లేనటువంటిదే ఈ సార్వభౌమాధికారం అని చూసుకున్నాం. కానీ అది రాంగ్. ఎందుకంటే దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఒక్కడే మొత్తం దేశాన్ని పరిపాలించట్లేదు. అతని కింద అనేక రకాలైనటువంటి పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటే అధికార వికేంద్రీకరణ అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు దేశానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కరీంనగర్లో ఎక్కడో జగిత్యాలలో లేకపోతే ఎక్కడో మారుమూలలో ఏం జరిగిందో ఆయనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? తెలియదు కదా. అందుకని మొత్తం దేశాన్ని రాష్ట్రాలుగా చేశారు, రాష్ట్రాలకు అధికారాలు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఎంతోమంది అధికారులు ఉన్నారు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, బ్యూరోక్రాట్స్, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా అధికారాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ సావర్నిటీ అనేది ఇన్అలైనబిలిటీ అనేది రాంగ్. అంటే అధికారం విభజించడానికి, ఈ సార్వభౌమాధికారము విభజించడానికి వీలు లేదు అని చెప్పడం రాంగ్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ the sovereignty. And the third challenge of sovereignty, it is opposite to the democracy. So ఎందుకు అపోజిట్ అంటే డెమోక్రసీలో in a democratic manner the elected representative is elected by the people for a tenure. అంటే కొంతకాలానికి ఇతడు ప్రజల చేత డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతాడు, రైట్? కానీ ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తి తన అధికారాన్ని మొత్తం తానే చలాయించాడు. తన కింద మంత్రిమండలిని పెట్టుకుంటాడు. ఆ మంత్రిమండలి కింద ఇంకా అనేక రకమైన డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్ ఉంటాడు. వాళ్ళ కింద బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు, అంటే ఉద్యోగ స్వామ్యం వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ వ్యవస్థను ఎన్నుకుంటారు. సో ఇది డెమోక్రసీలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్. మరి ఈ సిస్టము ఇట్లా ఉంది కాబట్టి ఈ సావరెంటీ అనేది డెమోక్రటీకి వ్యతిరేకం. ఎందుకంటే డెమోక్రటీలో ప్రతి ఒక్కరిని భాగస్వాములుగా చేస్తుంది పరిపాలనలో. బట్ సావరెంటీలో అట్లా కాదు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇందాక? ఇట్ ఈజ్ ఇండివిజిబిలిటీ, ఇట్ ఈజ్ ఇన్అలైనబిలిటీ అని చెప్పారు. అంటే ఇది ఇతరులకు మార్పు చెందించడానికి వీలులేనటువంటి, ఇతరులకు ఇవ్వడానికి వీలైనటువంటిది, అది విభజించడానికి వీలైనటువంటి అని చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ విభజిస్తున్నాం కదా డెమోక్రసీలో. అధికారం అనేది విభజించడం జరుగుతుంది. దేశానికి అధికారి ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రి, మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నటువంటి, ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 23 జిల్లాలకు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ అతను ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి సంతకం ఆయనే పెట్టాడు కదా. సో జిల్లా కలెక్టర్లు ఉన్నారు, అట్లా జిల్లా కలెక్టర్ల కింద ఎంపీలు ఉన్నారు, తర్వాత మండల్స్ ఉన్నాయి, విలేజ్లు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా 3 టైర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అనేది మన దగ్గర ఉంది. అంటే 3 అంచెల వ్యవస్థ ఉంది. అంటే గ్రామీణ స్థాయిలో గ్రామ పాలన, మండల స్థాయిలో మండల పాలన, జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా పాలన. సో ఈ విధంగా డీసెంట్రలైజ్డ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అపోజిట్ టు ద డెమోక్రసీ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ద ఫోర్త్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ సావర్నిటీ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ ద కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్. అంటే ఈ సార్వభౌమాధికారము కొన్ని ఆచార సాంప్రదాయాలకు విలువ ఇవ్వట్లేదు, కొన్ని పద్ధతులకు విలువ ఇవ్వట్లేదు, ఒకే విధంగా చూస్తుంది అనమాట. అందుకనే ఈ సార్వభౌమాధికారము ఇట్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ టు ద ట్రెడిషన్స్, ఇట్ ఈజ్ అగెనెస్ట్ టు ద కస్టమ్స్. ఇట్ ఇగ్నోర్డ్ అంటే వదిలివేయడం, పట్టించుకోకపోవడం. సో ఇట్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ ద ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్. సో సావరెనిటీ ఈజ్ ఫెయిల్ టు రికగ్నైజ్ ద influence and importance of the customs of India or a particular state. In each and every state they have their own traditions, they have their own customs, but by this sovereignty, by the exercising of the sovereignty, these traditions and customs are ignored. Okay, అంటే ఇక్కడ ఈ ఆచార సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆచార సాంప్రదాయాలను ఇది
ఇది వ్యతిరేకం, ఇది మట్టుపెట్టింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక తాండాను లేకపోతే ఒక గూడైనా తీసుకుందాం. అక్కడ అధికారం అనేది వారసత్వంగా ఒక ఇంటి పెద్దకు వచ్చేవారు, అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద నాయక్ అని అంటారు మన దగ్గర. సో విలేజ్లలో చూసుకుంటే ఒక పటేల్ ఉంటాడు, అతను వారసత్వంగా ఆయన చనిపోతే ఆయన వారసులు పటేల్గా కన్సిడర్ అయ్యి ఆ విలేజ్ బాగోగులు చూసేవాళ్ళు. సో అది అందుకనే ఇది మంచిదే, అంటే డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ఉండడం అంటే చాలా మంచిది. అన్ని దేశాలు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 200 పైగా దేశాలు డెమోక్రటిక్ సిస్టాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి నడిపిస్తున్నాయి. కానీ ఈ రాజనీతికులు విమర్శించేటప్పుడు దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేశారు. అంటే ద సావర్నిటీ ఏదైతే ఉందో, ద సావర్నిటీ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ సమ్ ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్, సమ్ ట్రెడిషనల్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, అండ్ ద సావర్నిటీ ఆల్సో ఇగ్నోర్డ్ ద లిమిటేషన్స్, అంటే సార్వభౌమాధికారికి ఎంత మేరకు ఆంక్షలు ఉండాలి, ఎంత మేరకు అధికారం ఉండాలి. ఇప్పుడు సుప్రీం అథారిటీ అన్నాడు అంటే అతి ఉన్నతమైనటువంటి అధికారం. అంటే అధికారం ఫుల్గా ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చినామనుకోండి, అది అరాచకానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది, అంటే నిరంకుశత్వానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారనమాట. సో అందుకని ద పవర్స్ షుడ్ బి లిమిటెడ్ టు ద సావరెన్ పర్సన్, అంటే ఇక్కడ సార్వభౌమాధికారికి అధికారం అనేది చాలా లిమిటెడ్గా ఉండాలి. సుప్రీం పవర్ అంటే ఉంటే, సుప్రీం అథారిటీ కనుక ఉంటే, సుప్రీం సావర్నిటీ కనుక ఉంటే అది తను మిస్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే ఇట్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ అంటే లెక్క చేయకపోవడం, వదిలిపెట్టడం, పట్టించుకోకపోవడం. ఇట్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ టు ద లిమిటేషన్స్, అంటే ఒక సావరెన్ పర్సన్కి ఎంత అధికారం ఉండాలి, ఎంత ఉండకూడదు అని చెప్పడం మర్చిపోయిందనమాట. అండ్ ఫైనల్గా ఆల్ డిక్టేట్స్ ఆఫ్ సావరెన్ ఈజ్ నాట్ లాస్, అంటే ఇక్కడ మనకు సావరెన్ ప్రకారము సావరెన్ పర్సన్ ఎవరైతే ఈ సార్వభౌమాధికారం ఉన్నాడో అతని ఆజ్ఞలే చట్టాలు అని చెప్పడం. కొన్ని సందర్భాల్లో రాజరిక వ్యవస్థలో చూసుకున్నటువంటి ద సావరెన్ పర్సన్స్ ఆర్డర్స్ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ లాస్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్, అంటే ఇక్కడ సార్వభౌమాధికారి యొక్క ఆజ్ఞలు, అతని మాటలే చట్టాలుగా పరిగణించబడుతున్నాయి. కానీ అన్ని ఆజ్ఞలు, అన్ని అతని నోటి ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రతి మాట కూడా చట్టం కాకపోవచ్చు కదా. అందుకనే ఇది ఈ యొక్క ఛాలెంజ్గా కన్సిడర్ చేశారు. సో ఇక్కడ మనం there are six challenges are there to the concept of sovereignty, and there are 6 types of sovereignty. అంటే ఇక్కడ ఒక క్లారిటీ కన్ఫ్యూజన్ మిస్ అయింది, అందుకనే క్రిటిసిజంలో మనం ఇదంతా రాయొచ్చు. సో అందుకని మనకు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే డిఫైన్ సావర్నిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఛాలెంజెస్ అని అంటాడు. అంటే సార్వభౌమాధికారాన్ని నిర్వచించి దాని యొక్క సవాళ్ళను రాయండి అంటాడు. అంటే ఛాలెంజెస్ ఏ రకమైనటువంటి ఛాలెంజ్లు ఫేస్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై అనేది ఒకటి, ఇట్ ఈస్ ఇండివిజిబిలిటీ ఈజ్ నాట్ రియల్ అనేది ఒకటి, ఇట్ ఈస్ అపోజిట్ టు ద డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి, ఇట్ ఈస్ ద సావరిటీ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ ద ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అనేది ఇంకోటి, ద సావరిటీ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సావరెన్ పర్సన్ అనేది ఇంకోటి, అండ్ ఆల్ ద డిక్టేట్స్ ఆఫ్ సావరెన్ ఈజ్ నాట్ లాస్ అనేది ఇంకోటి. ఈ విధంగా రాయొచ్చు మనం. ఈ విధంగా రాసి చివరికి కంక్లూజన్ రాయాలి. ఈ కంక్లూజన్లో ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినటువంటి 2-3 నీకు అర్థమైన విషయాలు, కంటెంట్ బాడీలో చెప్పినటువంటి 2-3 అంశాలను బేస్ చేసుకొని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఉంది, ఇది చాలా మంచిది, లేకపోతే ఇది అప్లికేబుల్, ఇది మంచిది, ఇది చెడ్డది, ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఇది విమర్శించబడింది అన్నట్టు ఈ విధంగా కంక్లూడ్ చేసుకుంటూ పోతే ఆన్సరు మనకు చాలా బాగా వచ్చి ఎక్కువ మార్కులు పడడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ సావర్నిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడితో ఈ యొక్క 2వ చాప్టర్ అనేది అయిపోయింది. ద సెకండ్ యూనిట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద థర్డ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ జస్టిస్, ఆ అంశాలు మాట్లాడుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి ఫెయిర్ నోట్స్ పెట్టాను, ఇంకా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి సావర్నిటీ అనే చాప్టర్ని పెడతాను. ఇది కూడా 2వ యూనిట్లో భాగమే. కాబట్టి 2వ యూనిట్ అందరూ ఫెయిర్ నోట్ రాయండి.
ఫస్ట్ యూనిట్ అందరు రాశారని ఆశిస్తున్నాను. రాసిన వాళ్ళు నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్కి ఫొటోస్ పెట్టండి. ఐ ఆమ్ నోటింగ్ who was written and who are submitted, who are not at all submitted. So these things I has been noting down. So please, I am requesting you all to write the fair notes, because in January we have examinations about the semester examinations. మనకు జనవరిలో సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు డిసెంబర్లో కాలేజీకి రాబోతున్నారు. వచ్చిన తర్వాత నోట్స్ లేకపోతే మీకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ పుస్తకాలు లేవు చదువుకోవడానికి. ఈ నోట్స్ ప్రిపేర్ నేను చేసి మీకు పెడుతున్నాను. కాబట్టి నోట్స్ ఎవరి నోట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే చదువుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వీడియోలు చూడండి అందరూ. చాలామంది చూడట్లేదు. నేను నిన్న ఫోన్ చేశాను అందరికీ, ఎవరు చూడట్లేదు. చూడండి, ఫెయిర్ నోట్స్ రాయండి. కఠిన పదాలు ఉంటే డిక్షనరీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తుండండి. అదేవిధంగా అందరూ ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ వీడియోలు చూడడం అంటే తెలుగు ఒకటి చూడడం కాదు, ఇంగ్లీష్ ఒకటి చూడడం కాదు, పొలిటికల్ సైన్స్, ఎకనామిక్స్, సోషాలజీ అన్నీ చూడాలి, అన్నీ రాసుకోవాలి. తెలుగు ఒకటి రాసినంత మాత్రాన అన్నీ అయిపోయినట్టు కాదు. పొలిటికల్ సైన్స్ ఒకటి రాసినంత మాత్రాన అన్నీ అయినట్టు కాదు. ఏ సబ్జెక్టు ఆ సబ్జెక్టుదే కదా. సో అన్నీ పాస్ కావాలి. ఒకటి ఫెయిల్ అయినా నువ్వు ఫెయిల్ అయినట్టే కదా. కాబట్టి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ వన్స్ అగైన్ టు మై డియర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, please write down the notes in your fair notes, so that will help to you for your annual examinations. Okay, bye, take care.